Na kraju. Vidite da li je ima tamo. 70? Da. Dobro jutro, Isuse, ja se kanam o srce, otvori mi i oči me, da te gledam otvori mi i uši te, da te čujam, Isuse. Dobro jutro, Tatko moj, čedo Božjo, sin sum tvoj. So tebe možam da napravam se, so tebe možam da izdržam se, so tebe možam da povedam se. Povedi me, Isuse, so tebe možam da napravam se, so tebe možam da izdržam se, so tebe možam da povedam se. Povedi me, Isuse. Dobro jutro, Tatko moj, me izmizaš od duho tvoj, milo čistiš srce moj, da se vseliš o nego. Dobro jutro, Isuse, i danes vrvam od tebe, trkaš po srce moj, od carstvo Božjo nebesno. So tebe možam da napravam se, so tebe možam da izdržam se, so tebe možam da povedam se. Povedi me, Isuse, so tebe možam da napravam se, so tebe možam da izdržam se, so tebe možam da povedam se. Povedi me, Isuse. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Slava ti, Isuse. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Ajde, Line. Ajde. Film 65. Ajde. 65. Ko ima включено камера? Никой камера има уклучена. Еве се исклучи, окей. Ајде, деца. Тебе ти певам, стани и оди, земји ја постелката и оди си. Верата твоја те спасува. Верувам во Исус, мој Господ, Спасител, кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. Остави се земно и врви по мене. Јас сум твојот Господ, доктор, Спасител. Stani i odi, Isuse,
ljubov me napoji, roden su, tvoj ljubov tvoja, što nikoga ne sopira, me isceli, poceli svet, me rozljubi, tvoj ljubov me napoji, roden su, tvoj ljubov tvoja, što nikoga ne sopira. Každa naprava za tebe, da gledam, hodam, slušam, ljubav Isuse, se je možnost za onoj koji veruva. Neka ti vide spored verata, me isceli, poceli svet, me rozljubi, tvoj ljubov me napoji, roden su, tvoj ljubov tvoja, što nikoga ne sopira, me isceli, poceli svet, me rozljubi, tvoj ljubov me napoji, roden su, tvoj ljubov tvoja, što nikoga ne sopira. Slava ti Gospod Isuse. Ajde 62. Slava ti Gospod Isuse Hriste. Imate to 62. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja. To je tvoj sin za nas i govani dogot naš, ti mi daš pateka, da vrline po ljubov ta, ti mi daš pateka, da vrline po ljubov ta, davam srce moj, dojdi živej nego, Tatko najmiliji Isuse, возлюбен мой Господи, Tatko najmiliji Isuse, возлюбен moj Gospodi. Nema da umram, gdje žive ja, ljubovna tvoja je proslava, žive meli, umira meli, o ljubav ta, Isusova, žive meli, umira meli, Isus nas je voskresna, nema da umram, gdje žive ja, ljubovna tvoja je proslava, žive
meli, tvoj ljubov ta, Isusova, žive meli, umira meli, Isus nas ne voskresna. Slava ti, Gospodи Isuse Kriste. Slava ti, Isuse. Ajde 64, što sljedeće. Ti благодариме, Господи Исусе Христе, што ги донесе децата, што и ние сме деца и сите доаѓаме кај Тебе и Твојот мир во секое дете, во овој молитвен дом, во малите и големите деца. Слава Ти, Исусе! Христе Боже, моја душа уморна, Твојата радост силна полна, Тво срце ми пристигна, Твојата радост силна полна, Тво срце ми пристигна. Ти ми даваш сила радеж, љубов што не собира, за навек сум Твое дете, Духот Твој ме опева. За навек сум Твое дете, Духот Твој ме опева. Барам царство Божјо Оче, се да ми се придаде, Ти се враќам Тебе тако, да сум едно со Тебе. Ти се враќам Тебе тако, да сум едно со Тебе. Благослови Исусе, моја душа во Тебе. Благослови Исусе, љубов Твоја во мене. Благослови Исусе, да сум едно со Тебе. Благослови Исусе, да сме вечно на небе. Ајде уште 67 и уште една и ќе одим ке влезем. 55 која е? Господе, пастир мой, Ајде. 55 мислам дека, така? Да. Добро. 67 слушна. 55. 55. Да. Ајде. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Пастир мој, ништо не ми недостасува, Он ме пасе на водни пасишта, на тивки води ме води. Ја крепи душата моја, по пат на правда Тој ме води, заради името Твое, татко мој, те љубам, мил Исусе. Не се плашам од зло, Ти си со мене, мил Исусе. Твојот жезл спокој ми дава, жива вода во утробата. Не се плашам од зло, Ти си со мене, мил Исусе. Твојот жезл спокој ми дава, жива вода во утробата. Трпеза ми приготви пред непријателите мои, со елеј ме помаза,
со блаженством me napoji. Milosta me pridružuva, positelji na životom, vodom od tatko prestojuva, mnogo dni. Ne se plašam od zlo, ti si so mene, mili Isuse, tvoj oče zov spokoj mi dava, živa voda otrovata. Ne se plašam od zlo, ti si so mene, mili Isuse, tvoj oče zov spokoj mi dava, živa voda otrovata. Ajde уште 67 и ќе влеземе во 67. Тебе молам, Татко мој небесен, погреши прости пред Тебе и небото. Прости ми тако погрешив, загубен бев и пак ме пронajde. Мојава душа Тебе ти припаѓа, срцево моје сокровиште за Тебе. Во милост Твоја се лекувам, во љубов Твоја се преродувам. Во Исуса јас верувам, не нема да се сомневам, за Христа Бога умирам, во Духот се преродувам. Во Исуса јас верувам, душава му ја предавам, бегај од мене, Сатано, со Христа те изгонувам. Во Исуса јас верувам, не нема да се сомневам, за Христа Бога умирам, во Духот се преродувам. Во Исуса јас верувам, душава му ја предавам, бегај од мене, Сатано, со Христа те изгонувам. Слава ти, Господе Исусе Христе! Слава ти, Господе Исусе Христе! Татко наш, Отче, Татко ти благодариме што не собра мали и големи деца, децата да доаѓаат кај Тебе. Ние ги оставаме сите деца и себе си се оставаме, да не поведеш да бидеме деца на Татко на небесата, нашиот возлюбен Татко, кој создаде се, ни дава се преку Тебе, Господе Исусе Христе. И ние Ти се предаваме, се враќаме во Твоја собственост и овој дом го објавуваме за Твој дом, да биде молитвен дом на Исуса Христа, да го излееш Твојот дух во секое срце, да не наполниш во духот, да ја сетиме силата на љубовта, која никогаш не сопира. Ние сме согласни, Господе Исусе Христе, и сите заедно од десната страна во силата велиме не за сатаната и смртта, да за Исус,
во нашите души и срца, во нашите семејства, во децата. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Согласни сме и бараме од Отецот исцелување на секој еден од нас, на Твојот однос со нас и нашите срца Ти ги предаваме, да ги исчистиш, Татко, да направиш сокровиште со Исуса Христа. Во името на Господ Исус Христос го врзуваме сатаната и секој демон, секоја стихија, магија и проклетство што се нафрла врз ова мало стадо, ги изгонуваме во името на Господ Исус Христос, да заминат, да не се вратат повеќе. Мора да послуша секоја сатанска сила. Заповедува војска Исусова во името на Семокниот Отец и Исус Христос. Се што не е од Исус, веднаш заминувај и не останувај ни миг. Татко, излеј сила од небесата, пламенен оган, Твојот мир да дојде, Твојата љубов и Духот Твој да не води, да не подучуваш, да не учиш. Ти си учителот, Ти си создателот, Ти знаеш се, Ти не водиш, Ти си докторот. Ние на Тебе се надеваме и се радуваме што не водиш и што не љубиш, и ние да останеме во Твојата љубов. И оваа поука што вечерва ја излеа од Тебе, Ти знаеш се, некој секое слово биде во полна сила на љубовта, да ни покаже, да не разбуди, да не освети, да не роди во Твојот дух. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Ние Те молиме за водство за секој еден од нас. Ти да не водиш, Ти да ни покажеш, да ја примиме сета сила. Ние Те молиме утре да дојдат луѓе што нема да крадат, да лажат, да мразат, да продаваат дрога, тела, жени, деца. Ние ја враќаме Македонија во Твоја собственост. Ти да дојдеш и да ни помогнеш, зашто е пишано дека дните на страдание ќе се скратат. Заради избраните, ние избравме да Ти служиме Тебе и да се вратиме кај Тебе, Татко небесен. Ке читаме некои стихови што се слезени, па ќе влеземе во поуката што ја излева и вечерва. Значи одиме од Матеј 24, неколку стихови. Исус вели: пазете се да не ве излаже некој. Ние живееме во свет каде што лагата е природно за луѓето. Тој зборува за заедниците, зашто многумина ќе дојдат во мое име. Тоа се тие стихови кои треба да ги размислиме. Не зборува за неверници, зборува за луѓе внатре во сите тие телесни мали заедници. Тие ќе велат: јас сум Христос, и ќе прелажат мнозина, како што и денес сите цркви мислат дека тие се Христови, а сепак не може да има толку цркви. Еден е пастирот, едно стадо. Зошто се тогаш поделени и не можат да се соберат? Одиме понатаму. Тој вели понатаму: бидејќи беззаконијата ќе се умножат, како еден вовед од поуката што е слезена. Ние гледаме дека се умножени, посебно во оваа Македонија, каде што на вистина се е тргнато, кај мнозина љубовта ќе излади, и тоа го гледаме. И овие се 13 стих: кој ќе издржи, кој ќе претрпи до крај. До крај ќе биде спасен. Значи ние мора да претрпиме до крај. До крај, првиот крај е крајот на себе, стариот тихо, да го оставам тој да заврши и да почнам ново движење, ново родение, нова сила љубовна, нов љубороден, Христороден, ќе се проповеда Евангелието. Штом ќе го видите гнасниот пустошник, ние веќе видовме многу гнасни пустошници седат на свети места. Кој е тоа свето место, ќе дојдеме понатаму. Ги гледаме, водат, зборуваат за правда, крадат, лажат, убиваат, продаваат, изнасилуваат. Слава Ти, Господ Исусе Христе. И понатаму одиме уште некои стихови. Вели: тешко на бремените и на доилките во тие дни, а ние го сваќаме телесно. Тоа се цркви, заедници кои не може да родат војници, деца на Исус Христос, неутврдени. Тешко ќе им биде да издржат до крај и нема да издржат. За тоа зборува. И понатаму вели: ќе ви велат: овде е Христос, таму е Христос. Пазете, не верувајте.
ќе се појават лажни Христоси, зборува за христијани, лажни пророци, ќе покажат големи чуда за да ве прелажат, ако е можно, и избраните, ние што сме го избрале првин со умот, а потоа ако созрее во срцето да го избереме Господ Исус Христос и да не можеме да се откажеме од нас. И еве го стихот од каде почнуваме: и така ако ви речат, ете, тој е во пустината. Исус е во пустината, не излегувајте и во скришните одаи е, не верувајте. Значи Исус не е во одаите и не е во пустината, и слезе тој текст за таа пустина, зашто ние зборувавме минатиот пат за преминот од Египет во Израел на египјанецот, нели, на евнухот, а сега ќе зборуваме за пустината. Ние доаѓаме до таа пустина, првин Јован беше во пустината и тој велеше: јас сум гласот на оној што вика во пустината. И ако ја дефинираме дека пустината е тогаш целата земјина топка, се додека не се појави Исус, а после него имаме друга дефиниција, ќе тргнеме дека тие изгинаа во пустината. Тоа е првата заедница израелците на патот од Египет до ветената земја. Кои се тие што изгинаа? Кои се тие? Можеме да сметаме дека сме и ние заедно. Зошто изгинаа и што е тоа пустина? Важна дефиниција, оти се спомнува, да се подсетиме, Исус е искушуван во пустината и него го однесе, пајде ќе се додеме понатаму, Мојсей бега во пустината 40 години. Во пустината сум и јас, и ти, и секој еден од нас, кога ќе го разбереме тоа. И сега Исус е искушуван во таа пустина и ние доаѓаме овој пак до оној стих: ако ви речат, ете го, тој е во пустината. Исус е во пустината, не верувајте. Значи Исус беше само 40 дена во таа пустина, Матеј 24:26, и каде е таа пустина е клучен момент. Дали е тоа предел, место, не знам какво е таа состојба, дали е тоа вистинска пустина или тоа е место за искушение, место за проверка, место за носење одлука меѓу духовниот и материјалниот свет. Значи Израел и Египет. И сега доаѓаме пак до цитатот: тогаш Исус, односно Духот го одведе Исуса во пустината. Пазете, Духот го одведе во пустината. Тоа подразбира дека мораш да споменеш низ тоа место каде што треба да ја донесеш одлуката, за да биде искушан од ѓаволот. Матеј 4:1. Значи искушан од ѓаволот. Пустината е тогаш и место каде што Јован гласна оној што вика во пустината, и место каде што ѓаволот првин Исус го искушува, и ние треба да извлечеме поука од тоа. Исус пости 40 дена. Значи мора да има некоја состојба каде што ти треба да донесеш некоја одлука во сила, да не останеш на стариот момент. Средба со сатаната, сатаната му вели на Исус од камењата да направи лебови. Тоа ќе го прави со секој еден од нас. Му вели да скокне од храмот, да покаже, нели, и понатаму му вели да му се поклони нему. Тоа се случува на секој човек во пустината, на секој еден од нас. Тоа ни вели: направи лебови, рипни од храмот, поклони ми се мене и ќе ти дадам се. А Исус му одговара, и тоа е она што ние треба да го зборуваме во пустината: бегај од мене, Сатано. Ние додаваме во името на Господ Исус Христос, бидејќи ние не сме во полнота со Духот, исполнети комплетно да не води Духот како што беше Исус, а прашање е дали можеме во овој момент да го поднесеме тоа. Значи на Господа мојот татко му се поклонувам и служам само нему. Така одговори Исус во пустината, Матеј 4:3-11. Потоа ѓаволот го остави за известно време и ангели му служеа. Значи ова е кратка поука како секој еден од нас, ако дошол веќе, го донел некој Мојсей до пустината, ќе ви дојдеме до тоа како треба да му одговориш на сатаната, на сите предлози што ти ги дава. Ајде направи ова ако е Господ така, ако е вака, ајде рипни од овде, ајде исцели се ако сакаш, ајде направи вака, ајде сега поклони ми се мене, јас ќе ти дадам
апче, не знам, за исцелување, не, ти мораш да му кажеш бегај од мене сатано, ќе дојдеме понатаму. И сега ангели му служеа, прави и ти така. И јас треба така да правам, и тоа е првото оружје кое ние го зборуваме, бегај од мене сатано на секоја мисла, секое чувство, секое непростување што те тревожи, тој ти доаѓа и ти зборува да направи спротивно од тоа што се прави. Сега доаѓаме зошто израелците изумреа во пустината. Значи првата заедница Мојсей ги донесе, полека ќе дојдеме, видите што зборуваат тие. Значи не зборуваат како Исус, тогаш беше Исус се уште не им беше објавен, ода бевме умреле во египетската земја. Значи јас сум во пустината, мрчам нешто, мрморам да умреме во египетската земја, да умревме во Египет, да се вратиме во Египет, зошто не водиш во оваа земја, што ни правиш, не сакам да сум болен, ме нервира овој, не му простувам, ова ќе правам, не сакам да ми командува друг. Ете тоа се прави во пустињата, значи тоа е подобро, вика, подобро да се вратиме во Египет. Видете, ние мора да застанеме во пустината. А тие 4 Мојсеева 13:2-3 и во наредниот стих вели подобро да се вратиме во Египет, да си избереме старешина ние. Пазете го тој пораз на првата црква, на столот, Мојсеевиот стол, тоа е тој стих, седна фарисеи, садукеи, и од тогаш црквата е завладеана. Веќе не бира Исус, им бира Таткото Небесен кој ќе ги води, сами си бираат води, тие зборуваат, а не извршуваат, и да се вратиме во Египет. Ако ние се враќаме во Египет, нема да имаме сила и дух. Ние нешто не сме во пустината. Ние сме во Египет уште полошо. Си живееме во овој мртов паднат свет. 4 Мојсеева 14:4. Двајца сведоци имаат тие кои биле во таа ветена земја што им ја кажал Таткото Небесен, кај што тече мед и млеко, не успеа да ги убедат. Само 4 беа против и беа Мојсей и Аарон. Мојсей кој пелтечи, Аарон, неговиот брат, зборува. Видете какви комбинации прави Таткото Небесен, да не се возгордеаме, се обидува да ги разубедат, а тие им велат да ги убиеме со камења. И сега не е чудно, тие сака и Мојсей да го убијат со камења, а денеска го слават како што Исус го распна, и затоа им вели народ непокорен на Светиот Дух, сите пророци ги убивате. 4 Мојсеева 14:10. Пустина, место на искушение, проверка меѓу телесниот и духовниот свет. Секој од нас стои во таа пустина. Земјата која Отецот им ја ветил, ете ги тие стихови, тече мед и млеко, одат двајца извидници, им кажуваат, тие не веруваат, и тој им вели вака: тоа што го зборувавте, како што зборувавте во ушите мои, така ќе ви направам. Пазете, тоа што го зборувавте, тоа ќе ви го дадам. Ова е интересен препев. Во ова пустиња ќе паднат телата ваши. Телесниот човек паѓа во пустината. Ако го оставиш да падне и се фатиш за Исус, ти ќе пораснеш во духовен човек. Значи мораш да се оставиш стариот себе. Пазите што вика понатаму: сите вие колку што сте на број, што роптавте, мрморевте против мене, и сите колку што се, и вашите трупови ќе паднат во оваа пустина. Тоа е местото каде што умира стариот човек. И ако не го направиме тој избор, значи Исус му рече: само на Господ му се поклонувам. Речено е, човек не се храни од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. И му рече: бегај од мене, сатано. Тоа се трите начина на одговор кога ќе се најдеш во таа пустина. И понатаму вели: синовите ваши ќе скитаат во пустињата, 40 години ќе страдаат, носејки го вашиот грев. Ете зошто се раѓаат болни деца, нервозни, наратив дослеглува во духот, отплаќаш, не сака тој еден човек да се распрсне, да се распадне, дава шанса и можност таткото да се спасат сите еден ден, кога ќе созреат. Затоа вика: го носат вашиот грев. Децата го носат гревот, се додека не загинат телата ваши. Телесниот човек, ако не загине во пустињата, ништо не правиме, пак ќе треба да поминуваме низ други страдања. 4 Мојсеева 14:19-3. Значи во таа пустиња сите ќе се погребат
и ќе се преродат. Ако не се погребеш, се враќаш назад во Египет, ќе си избереш ти свој водач и ништо не бидува. Тоа се фарисејските цркви. Таткото им вели нема да ја видат земјата во која тече мед и млеко, 23 стих. Оние што ширеа лоши гласови ќе умрат пред таткото, умираат, тие секако се мртви, пустина, место за донесување одлука, место за разделба со стариот човек во секој еден од нас. Место за исчекор кон Отецот, да се фатиш и да ја донесеш таа одлука. Неколку чекори ги делеа од ветената земја, тие 40 години останаа во пустината. Мрморат не прифаќаат, за да дојдат во пустината. Тие не се било кој, тие видоа чуда, водата ја претвори во крв, им умреа првите деца, пчели, оси, скакулци, гледаа како Мојсей го раздели морето со жезлот. Тоа не се било кој, тие го видоа тоа, а не поверуваа и сакаат да се вратат, да си изберат своји водачи, да го убијат Мојсей, како што потоа го распнаа Исуса. Да размислиме дали ние правиме така. Значи, тие знаат се, не се било кој. Исто како што апостолите видоа дека тој воскресна луѓе, а се разбегаа, бидејќи и тие беа гласот што вика во пустината, немаат дух. Дури на 50-ница примаат дух да почнат да зборуваат, да не се плашат од смртта. Нели, место за решение и пак се враќаме на тоа. Ќе ви речат, ете, тој е во пустината. Не, Исус не е во пустината. Беше 40 дена и замина веќе, ќе дојдеме до тој стих, тој е понатаму. И сега, Исус бил само 40 дена, ангели му служеа и секој еден од нас, ако ги издржи тие 40 дена, еден период, ќе добиеш ангелска помош и ќе можеш да се придвижуваш, како да речеме, степенот на вера, да веруваш дека нешто што другите ќе се фаќаат за глава и после ќе речат, ти како поверува, гледај ти се случи тоа. Па сигурно, тоа што го мислите, тоа што го зборувате, тоа ќе ви го дадам, по зборовите ќе бидете оправдани. Дојдовме до таму и сега, дали ти, секој еден од нас се придвижи со некој Мојсей од Египет во пустината? Ние зборуваме минатиот пат за евнухот, но уште нешто ни подотвора да разбереме. Дали се придвиживме или си живеам во Египет, зборувам само за ветената земја, не сакам да се мачам во пустината, зашто таму ќе дојде сатаната од стариот човек и ќе ти постави некои прашања. Ајде направи ова да биде така. Ти ќе му речеш, нема јас да правам, Исус прави. Ајде ако си така, направи го ова, удри му, например, рипни таму. Нема да рипнам, ако Исус ми каже ќе рипнам, поклони ми се мене, ќе те исцелам. Не, нема да се поклонам, само на Исус му се поклонувам, бегај од мене, сатано. Еве го Мојсей тие велеј, и ние ги имаме Мојсей и пророците, не ни треба Исус, а сакаат да го убијат Мојсей, да го каменуваат. Пазете го и тој момент. Мојсей 40 години во пустината. Прв пат отиде кај израелците, нели, беше во служба на Египет, дете пуштене по вода, зашто многу се множеа израелците, се донесе закон, го пуштија родителите негови во кошница и го одгледа фараоновата керка. Се враќа после 40 години, видете што му велат луѓето што се во пустината. Кој си ти нас да ни кажуваш што да правиме? Кој те избрал тебе да бидеш водач? Тој се разочара. Сакаш ли и мене да ме убиеш како египтјанецот? Убил еден египтјанец да спаси Израелец и е изгонет, практично тргнате од духот и 40 години живее со семејството во пустината. Дела 7:20-30. И сега тој му вели понатаму, после 40 години пламен слегува во пустината, капината, и му вели на Мојсей да се врати во Израел. Се враќа, ги изнесува, нели таа приказна ја вратиме, и потоа се симнува Мојсей во пустината и му вели Господ, стоиш на свето место. Значи пустината може да биде свето место, собуи ги сандалите, значи стоиш на свето место. Дали стојам на свето место, го слушам Божиот глас, Таткото Небесен, ги соблакам старите сандали и ги облакам обувките на Евангелието на мирот, тогаш не беше Исус, но го водеше него духот пламенен, нели и така натаму. И сега собуи ги сандалите, стоиш на свето место, гори капината и сега
сакаат тие да се вратат назад. Израелците си прават златно теле. Пазете сега во пустината дека Мојсе оди и го моли Господ да не ги потепа Таткото Небесен, зашто ништо не слушаат. Тие прават златно теле и нему му се поклонуваат. Дали ние правиме златно теле, имаме нешто што ни е таму свето и му се поклонуваме покрај на Отецот Небесен, не оди, брзо е мандани, не оди тоа така. Дали стојам на свето место, дали ги собув сандалите, дали сум остана во пустината и го оставив стариот тихо и се фатив за Исус за носете и ме дава рака ми подава да издржам и да продолжам напред. Важни прашања се ова. Што е тоа пустина? Пустина. Тоа е состојба без Исус внатре во тебе. Тоа е пустина. Манде денес кажуваше некој стих што доште, тоа е темна душа. Пазете, вика, голи духови, да не бидеме, да се облечеме во Исус, голи духови кои ќе плутаат. Се видиме каде дојдовме. Значи, пустината е состојба без Исус, каде ти ќе треба, никој друг место тебе, да избереш живот, да тргнеш во ветената земја, или смрт, да останеш да мрмориш, да се вратиш во Египет и од време на време зборуваш дека Исус си спасен, си крстен, си се знаеш, а не си застанал на тоа свето место, да ги соблечеш обувките, да не одиш како свињата во калта и песот во блуеницата, да те водат обувките на Евангелието на мирот, да му се предадеш и да ја примиш силата. И доаѓаме, значи, што е тоа пустина? Оние фасцинантни стихови, една сум ги зборувал, кои ми се отворија во духот, еднашка Матеј 23, 38-39, ете, вика, на крајот е тоа, на тој дел, на која глава е 23-та, ви се остава пуст вашиот дом. Тоа е твојата душа. Пазете, ви се остава пуст и нема да ме видите, вистина ви велам, се додека не кажете. Благословен е оној кој доаѓа во името Исусово. Ти си таа пустина, се додека не го кажеш. Не можеш да го видиш Исус додека не прифатиш некој Мојсей, некој Арон, тие двајцата што им збореа за ветената земја. Пазете, или некој друг, и тие вели, ќе си избереме ние старешина и ќе си правиме. Не оди тоа така. Не ја разбираш причината, силата, животот и смртта во секој изговорен збор, во секоја мисла која е во тебе. Ви се остава пуст вашиот дом. Нема да го видиш ти Исус, не е тој во пустината. Тој не оди во пустината, не може да дојде во тебе. Ти сакаш Исус да ти дојде, да ти се појави. Се појавува на луѓе за да ги исцели, а најчесто на слугите слушаат само глас или се ќаваат внатрешен оган кога действуваат. Затоа тој вели, блажени се оние што не видоа. Тие го видоа и се разбегаа, нели, се додека не кажете благословен е оној кој доаѓа во името Господово. И така ако ви речат, ете, тој е во пустината. Не, Исус не може да влезе во пустината, мораш да му го отвориш срцето и душата, да изчекориш, ти мора на искушенијата да ги знаеш одговорите дека нема да правам така, таткото ќе ми каже, нема да рипнам и ќе речам, бегај од мене, сатано, за било што. Не е да дојде сатаната и со како Халовен парти. Тој ти доаѓа од некој близок, каменот доаѓа од близко кој не е грешен. Тој доаѓа лукаво, ти доаѓа некој од семејството, да те повлече, да те спречи, да те врзе, да те остави во пустината, да почнеш да мрмориш и немаш друго, ќе изгинеш таму, како што рече, ќе изгинат телата, телесниот човек таму гине. Не можеш да издржиш, ќе те фати сатаната, ќе те влечка, ќе ти поднесе нешто што сакаш, ќе ти го земе, ќе ти го враќа, ќе те плаши. Знаете, значи, нема, ако е тој ви рече, тој е во пустината, не е тој во пустината, не верувајте, не е ни внатре во некој храм. Исус треба да живее вистински во нашите срца. Тоа е христијанство и тоа се гледа оддалеку. Гледаш дека во човекот има промена, има сила, може да издржи се. Не е тој совршен, ни Мојсей не беше совршен.
Ни Исус не им изгледаше совршен, тие велеа, мислев него тепа Господ, видете на што личи, измачен, се однесуваше чудно, бидејќи трпеше, го вртеше образот, само ги растури менувачите, бидејќи храмот го направија трговско друштво. Другите не ги караше, им зборуваше од време на време пород на змијата, кога му доаѓаше тешко, а потоа рече, некако што сакам јас, нека биде твојата волја. Пустина. Ние ќе бидеме пустина, ако не му дозволам Исус да се насели во моето срце, нема да можам да се спротиставам на сатаната, и тоа е тоа ова што вели, тешко им на доилките, кај беше тој стих, тие мисла за жени се однесува, бременити на доилките во тие дни. Тоа се телесни цркви кои не можат да родат човек во дух, бидејќи не се водени од дух, тие си избрале сам водач, си направиле доктрина и пливаат во некоја умствено христијанство. Не тоа значи сила да дојдеш и да бидеш ти тој глас, како Јован, што вика во пустината. И Јован имаше цена, му ја одсекоа главата. Но сепак, пазете, главата е Исус и тоа е слика и метафора. Му рече на Исус кога му беше тешко, кога беше во затворот, ти ли си оној што треба да дојде? Се исплаши или друг да чекаме? А Исус им рече на учениците, мртви воскреснуваат, глуви прослушуваат, слепи прогледуваат и така натаму, значи се објавува Царството Божјо. Ете, тоа е свезано за пустината, ова се реални состојби, практично да ни покаже како да постапуваме. Секогаш можам да побарам помош од Исус, да се објавувам, да барам помош и Тој ќе ми даде да издржам се, било што да се случува. Слава Ти, Господи Исусе Христе, што ги излеваш овие слова, што ни даваш полна радост и сила. Се радуваме што ни ги исчисти срцата, Ти се ги подаруваме срцата, да не исполниш со сета полнота Исусова, да видиме во сила од десната страна. А сега ќе пееме песна, па ќе се молиме Господи Исусе Христе за слава Исусова. Амин.